کو بتائیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف مریم نواز کی گرفتاری پر وزیر اعظم پر برس پڑے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے سوال کیا کہ کیا مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار کرنا ضروری تھا۔ شہباز شریف نے مریم نواز کی گرفتاری کو پی ٹی آئی اور نیب گٹھ جوڑ قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے سوال کیا کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب دودھ کے دھلے ہیں۔ شہباز شریف نے الزام عائد کیا کہ حکومت کشمیر پالیسی میں ناکامی اور معیشت کی تباہی سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے، لیکن اب گرفتار کرو، مارو اور جیلوں میں ڈالو کی پالیسی سے کام نہیں چلے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ قوم کی دولت لوٹنے والوں کو نیب کیوں نہ پکڑے۔ ہم نیب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ملک لوٹنے والوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا درد اس وقت کہاں تھا جب منی لانڈرنگ کی جا رہی تھی، اب یہ سیاست اور جمہوریت کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں۔ شفقت محمود نے کہا کہ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ آج تک لندن کے 4 فلیٹس کے پیسوں کا حساب نہیں دیا۔ مریم نواز کو بتانا ہوگا کہ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خواجہ آصف اور شفقت محمود آمنے سامنے آ گئے۔ خواجہ آصف نے شفقت محمود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو یہاں تقریر کر رہا تھا شہباز شریف کا ملازم رہا ہے۔ شہباز شریف نے اسے پنجاب بینک کا ڈائریکٹر بنایا۔ شہباز شریف نے اسے برطانوی ادارے DFID سے پاؤنڈز دلوائے۔ جو آج شہباز شریف کے خلاف گفتگو کر رہا تھا اس نے لاکھوں پاؤنڈز شہباز شریف کی معرفت لیے۔ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ 2008 میں سیاست میں آنے سے پہلے وہ کنسلٹنسی کرتے تھے، اس کا معاوضہ ملتا تھا اور وہ ٹیکس بھی دیتے تھے، لیکن یہ ثابت کر دیں کہ اگر انہوں نے پنجاب گورنمنٹ میں سے 1 روپیہ بھی لیا ہے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ جو تقریر کر رہا تھا یہاں پہ شہباز شریف کا ملازم رہا، شہباز شریف نے اس کو پنجاب بینک کا ڈائریکٹر بنایا، شہباز شریف نے اس کو ڈیفٹ سے پاؤنڈ دلوائے، 95,000 پاؤنڈ اس نے ڈیفٹ سے لیے، لاکھوں پاؤنڈ اس نے لیے شہباز شریف کی معرفت لیے، جو آج شہباز شریف کے خلاف گفتگو کر رہا تھا۔ 2008 میں جب میں پولیٹکس میں نہیں تھا تو اس وقت میں ذریعہ معاش کے طور پہ کنسلٹنسی کرتا تھا اور میں نے ڈیفٹ سے کنسلٹنسی کی اور اس کی مجھے معاوضہ ملتا تھا، بالکل ملتا تھا، ٹیکس پے کرتے تھے، لیکن 1 روپیہ اگر یہ ثابت کر دے کہ میں نے یہ پنجاب گورنمنٹ سے یا ان محترم سے 1 روپیہ لیا ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ وہی صاحب ہیں کہ جو جب وہ وزیر دفاع تھے پاکستان کے اس وقت یہ 15 لاکھ روپیہ مہینہ دبئی سے ان کو ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ اقامہ ان کا جو ہے اس پہ تحریر تھا کہ یہ کوئی بڑی لیگل ایڈوائزر ہیں جو ایڈوائز دے رہے تھے ایک ایسی کمپنی کو جس پہ FIA تحقیقات کر رہی ہے، اس چیز کی ایکسپلینیشن ان کو دینی چاہیے۔ قومی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ کشمیریوں کے قاتل کو وزیر اعظم ہاؤس کس نے بلایا؟ گجرات میں قتل عام کرنے والے کو کیا عمران خان نے اپنے گھر بلایا؟ یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں بیرون ملک سے کروڑوں کی TTs کیوں آتی ہیں؟ اپوزیشن اپنے مقدمات عدالت میں لڑیں، اپنے مقدمات کا نیب میں جواب دیں۔ یہ عوام اس قوم کی امانت ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا کیس ہو اور یہاں پہ آ کے آپ اپنے کیس لڑنا شروع کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہر کسی کو ضرور دکھ ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ گرفتار کیوں ہوا، یہ بتائیں کہ اس پہ نیب کی کیسز کیوں ہیں، یہ بتائیں کہ جب نیب آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے فیکٹس اور فگرز دیں، آپ عدالت آ کے بتائیں کہ بیرون ملک سے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی ٹیٹیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کا جواب آپ نیب میں دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جواب حکومت پاکستان نہیں دے سکتی، لیکن عوام یہ سوال ضرور پوچھتی ہے کہ آج جو یہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، آج سے چند سال پہلے یہی نریندر مودی جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل تھا، جس کو امریکہ میں ویزا تک نہیں ملتا تھا، جس کو امریکہ میں انٹری لینے کے لیے وزیر اعظم ہندوستان بننا پڑا، اس نریندر مودی کو، اس قاتل کو کیا عمران خان نے پاکستان میں شادی پہ بلایا تھا؟ کیا عمران خان نے بلایا تھا؟ وزیر اعظم کی وزیر اعظم سے بات ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جب آپ نے اس قاتل کو جس نے گجرات میں مسلمانوں کو مارا، جس نے کشمیر میں مسلمانوں کو مارا، جس کی وجہ سے برہان مظفر وانی شہید ہوا، علی گیلانی 70-80 سال کی عمر میں جیلیں کاٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے یاسین ملک موت کے کنویں تک پہنچ چکا، اس کو جو آپ گھر میں شادیوں پہ بلاتے ہیں، اس کو جب ساڑیاں دیتے ہیں، اپنا ضمیر آپ کا مردہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم پہچان لے آج کون
इस पाक झंडे के साथ खड़ा है और कौन इसमें सियासत है। अपोजिशन की राहबर कमेटी इजलास के बाद रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। अकरम खान दुरानी ने कहा कि अपोजिशन मसला कश्मीर पर हुकूमत के साथ हर जगह खड़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड हैं। सेनेट सिलेक्शन में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर तहकीकात की जाएं। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयां कश्मीर के मामले से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही हैं। या तो हुकूमत कश्मीर हार कर आई है या सौदा करके आई है। कि कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ एक है और इंशाल्लाह कश्मीरी भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि हुकूमत से 10 कदम आगे अपोजिशन आपके साथ हर मैदान पे होगी, हर जगह पे होगी और इस हुकूमत को भी हम भागने नहीं देंगे। अभी वो भागने पे आ गए हैं लेकिन इंशाल्लाह उसको हम पकड़ेंगे और साथ चलाएंगे। यहाँ पर हर एक जमात इस कोशिश में है कि जिन्होंने भी इसको नाकाम किया है। और अभी तो एक नई बात आ गई कि एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे और अभी चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड है, क्योंकि वो भी अभी उस अंदाज में आ गया कि उसके साथ वहाँ पर हाउस में मेजॉरिटी नहीं है लेकिन मेजॉरिटी दी गई। हम समझते हैं कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपने दौरा अमेरिका के दौरान या कश्मीर को हार के आए हैं या सौदा करके आए हैं और इसलिए हम इनको कश्मीर के मसले से पीछे नहीं हटने देंगे। पाकिस्तान में कमज़ोर हुकूमतें आई, मजबूत हुकूमतें आई, लेकिन कभी भारत को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो इतना बड़ा कदम यकतरफा तौर पे उठा सके। ये कदम उठाना उसका अज़ खुद इस बात की गवाही है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी की है। भारत का मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। भारतीय गैर आइनी इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का और वहाँ पर पहुँचते ही पाक चीन दोस्ती के नारे भी लगाए गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC पर कोई मुहिम जोई की तो जवाब 27 फरवरी से ज्यादा सख्त होगा। भारतीय फौज के पाक फौज पर इल्जाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए DGISPR ने कहा कि भारतीय जनरल का बयान हमेशा की तरह झूठ का बलंदा है। भारत ऐसे झूठ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई कार्रवाई करने का बहाना तराश रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। आलमी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर ग्रुप आज़ाद कश्मीर में हर जगह जा सकता है। क्या मकबूजा कश्मीर में ऐसा मुमकिन है? हज़ारों भारतीय फौजी भी कश्मीरियों की जिद्दोजहद नहीं दबा सके। हालिया भारतीय कोशिशें भी नाकाम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर का हल शिमला मुआहिदे और सलामती काउंसिल के चार्टर के तहत होना था। कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील करने से गुरेज किया जाए। भारत के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ बरतानिया के 45 अरकान पार्लियामेंट ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया है, जबकि अमरीका ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर पर उसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ और जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। इस मौक़िफ़ की तायीद है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि ये पाकिस्तान की सिफारती फतह है। ये बयान अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया का इमरान खान के उसूली मौक़िफ़ पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। उन्हें उनके बारे में दानिश्वरों की राय याद दिला दी। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में अली ज़ैदी ने लिखा है कि भारतीय प्रोफेसर ने मोदी को हद से ज़्यादा खुद पसंद और हिटलर से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया। अली ज़ैदी ने कहा कि मोदी को आज भी गुजरात के कसाई के नाम से याद किया जाता है। मालूम होता है कि मोदी मकबूजा कश्मीर में भी 2002 की गुजरात खूनरेजी जैसी मनसूबाबंदी करके बैठे हैं।
वज़ीर रेलवे शेख रशीद का समझौता एक्सप्रेस के बाद थर एक्सप्रेस भी बंद करने का ऐलान। उन्होंने कहा है कि मैं थर एक्सप्रेस बंद कर रहा हूं, किसी में हिम्मत है तो चला कर दिखाए। थर एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस नहीं चलेगी। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म की इजाज़त से समझौता एक्सप्रेस को बंद किया। चौधरी शुगर मिल्स सारे शरीफ खानदान को शुगर लगा देगी। आज रात 12 बजे हमने आखिरी थर एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला किया और तमाम हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है कि हम इंडियन पैसेंजर्स की सिक्योरिटी की लाहौर में ज़िम्मेदारी ले सकें, मीरपुर ख़ास में ज़िम्मेदारी ले सकें। 200 पैसेंजर्स उनके हैं और भी कोई बैठना पड़ जाए तो पानी की बोतल के साथ उनको रुखसत करेंगे और इसके बाद ये फिनिश है जी, नो मोर। पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा कहती हैं कि अपोजिशन अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए शोर शराबा कर रही है। माजी में भारतीय वफूद बगैर वीजे के पाकिस्तान कैसे आते रहे? बिलावल भुट्टो जरदारी को चाबी वाला खिलौना कहते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि क्या मरियम नवाज के खिलाफ केसेस हमने बनाए हैं। ये जो चाबी वाला खिलौना है, जिसे कभी शीरी रहमान चाबी भरती हैं, कभी उनकी फुप्पो जान चाबी भरती है और कभी डैडी जान चाबी भरते हैं, तो मुझे वो सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि ये जो मरियम बीबी का केस है, ये जो चौधरी शुगर मिल्स की टीटियां लगी हुई हैं और ये जो हिल मेटल में उनको सारा कुछ जो पैसे उनको आ रहे हैं, क्या ये केस हमने बनाया था? यानी बनाने वाले से आप गले लगे, जिसने आपके अगेंस्ट केस बनाए थे।